ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 113 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। साड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पंचायती राज महकमा जिहड़ा पिंडां दा विकास करने लई जिम्मेवार है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 साल की परफॉर्मेंस है पट्टी हल्के विच खास करके ਉਹਦੇ बारे वर्णन करने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अज खेचल दी है। और क्योंकि 2017 ਵਿੱਚ सरकार बदली सी, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ सन और पंचायत बनने तो बाद तकरीबन सारा विकास होया। और ये जो मैं तुहानूं फिगरां देंगा ये सारियां 2019 तो बाद की तरक्की दियां ने। 2 साल दे विच असीं की कुछ कीता है, क्योंकि मैनूं ये गल कहण विच कोई झिझक नहीं कि पट्टी हल्के की विरासत विच सानूं पिंडां दे विच बहुत बुरा हाल मिलिया। डिवेलपमेंट नां दी कोई चीज़ विखाई नहीं सी दिंदी। पट्टी दे विच पिंडां दे विच छप्पड़ उछलदे सन, गलियां दे विच गंदगी सी, शमशान घाट दा बहुत बुरा हाल सी। इन्हां हालातां दे विच जदों असीं काम शुरू कीता है ते असीं जीरो तो काम शुरू कीता है। और हुण तक इस हलके दे 113 पिंड ने साडे 113 पिंडां की डिवेलपमेंट वास्ते, जिहदे विच पट्टी ब्लॉक ते नशहरा पनुआ ब्लॉक आउंदा है, उहदे वास्ते हुण तक असीं 74 करोड़ ते 29 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। और मैनूं आस इस गल दी है कि जिस स्पीड नाल हाले काम चल रहे हैं तो इलैक्शन दे आउण तक असीं 100 करोड़ का टीचा पूरा कर देंगे, पार कर जाएंगे। और इहदे विच कोई ये मैं कोई झूठ का पलंदा इकट्ठा करके तुहाडे सामने नहीं रखना चाहता। पट्टी हल्के दे पिंडां विच जिहड़े काम होए ने मैं उन्हां दा वर्णन करना चाहुंदा। और साडे पिंडां नूं शहर वर्गियां सहूलतां देण वास्ते सब तो पहलां तां मैं बड़ा धन्नवादी इस महकमे दा और साडे सरपंच साहबानां दा, जिन्हां ने बहुत मेहनत करके 113 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ। और वो ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 80% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 70% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, 50% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। और बड़ी स्पीड ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। और ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਟੂ ਵਾਲ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। और बड़ा बेहतरीन प्रबंध है। और मैं समझदा कि सानू शहरों नालों भी बेहतर फैसिलिटी असीं पिंडां वालिआं नूं दे रहे हैं। और ये सीवरेज पैण दे नाल एक तां पिंडां दे विच गलियां दे विच बदबू, गंदगी, गुरबत खत्म हो रही है, साफ सफाई हो रही है। और खास करके इस कोविड के प्रकोप के दरम्यान वातावरण शुद्ध हो रहा है। छप्पड़ जिहड़े है वो असीं बहुत लंबे समय बाद खाले ने। और पट्टी हल्के दे विच तकरीबन जिहड़े छप्पड़ ने वो असीं 80 छप्पड़ बनाउण दे विच कामयाब हो गए हुण तक। उन्हां दी खुलाई जिहड़ी कीती है तकरीबन 50-50 सालां बाद उन्हां छप्पड़ां दी खुलाई होई है। सारे छप्पड़ ओवरफ्लो करदे सन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਉਹ ਚੋਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 12 ਫੁੱਟ ਹੈ, 14 ਫੁੱਟ ਹੈ, 16 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ कि फलानी गली में फलाना अकाली दल का बंदा रहिंदा है, कोई आम आदमी का रहिंदा है, उत्थे नहीं बनाउणा। असीं सारिआं नूं एक सार जिहड़ी सरकार की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कीती है। और खास करके साडे जिहड़े लोग बहकां ते रहिंदे सन उन्होंने बड़े चिर तो उन्होंने मंग होंदी सी कि साडे बहकां दे रस्ते पक्के किए जाण।
ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ 100% ਤੱਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1587 ਏਕੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜਵੰਜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ। ਔਰ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ, ਪੈਂਟਾਂ, ਸਲਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਜਿਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 350-400 ਕਮਰਾ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 750-800 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਥਾਈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਬੜ ਖੁਬੜ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 72 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਾਂਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੌਕ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ BDO ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਭਾਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਰੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 113 ਦੇ 13 ਪਿੰਡ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭਰਾ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਭਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਭਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 310 ਏਕੜ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ 130 ਏਕੜ ਜੋਤੀ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 350-450 ਏਕੜ ਰਸਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 100-150 ਕਿੱਲਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਵਾ, ਤਿਲਕਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।